Today, I decided to become the king of the Joseon dynasty. I decided to walk through the garden of kings, feeling like a king. Changdeokgung Palace was founded in 1405 among the many palaces in Joseon. This palace is the palace where the king stayed for longest time and conducted his affairs. This is a newly built palace by Taejong, the third king of Joseon, without significantly damaging nature. Changdeokgung Palace was founded as a second palace and was built when King Taejong moved from Kaesong to Hanyang. Changdeokgung Palace's initial appearance was as a hunting garden. Changdeokgung Palace's rear garden is the representative garden of the Joseon royal family. Changdeokgung Palace's back garden was expanded during the reign of King Sejong. Byongji Pond is considered the most beautiful place in the rear garden of Changdeokgung Palace. An island was created in the pond and trees were planted. A small pavilion called Byongjong was built in the south. This pond shows different appearances in each season. This place reflects the ancient view of the universe that the sky is round and the earth is square. Byong symbolizes lotus. The island of Byongji means Bongre Mountain and represents the sanctuary where immortals live. He wanted to yearn for an ideal world by building Byongsajeon on the waterside where they could see this. The reason why the pavilion was named Byong was because it meant that the mind was clean as if washed by ripples, so it would be known as a gentleman. Byongjong was personified as Taeilsonen to symbolically wish for eternal life. Yongwadang is the oldest building in the Byongji area. The final stage of the examination to select officials was held in the front yard of this place. In addition to Byongji, there is Aryongji right next to Bulomun Gate. King Sukjong, who was particularly fond of lotus flowers, created this pond and named it Aryeon. This pond, which resembles the shape of the Korean peninsula, was once called Peninsula Pond. The pavilion is shaped like a fan. The signboard is shaped like a basil. Gwanamjong's Gwangam is a pavilion built by the pond like a boat. 저 햇빛 데로 갈까 그냥. 듣고자 해설사 듣고자 하는 사람만 따라가는
이름에 걸맞는 모습 보시려면 한여름에 좀 시원한 시간에 천을 입고 오셔서 여기 꽃 활짝 펴진 모습까지 함께 만나셔야지 재고를 보고 100점짜리 스윙이 되는 겁니다. 근데 올 봄에 이 속으로 뭐가 들어갔냐면 한 2번 경험했거든요. 포크레인이 들어갔어요. 서울 한복판인데 한양이죠. 물이 흐릅니다. 산에서 내려와요. 그런데 수량의 부족함이 안타까워서 쌓이더라고요. 많이 관리하는데도 불구하고. 그래서 올해는 처음으로 또 연꽃을 볼 수 있었는데 얘네는 단순한 도형 2개를 제가 꺼냈는데 이 설명 쉽지만 굉장히 중요하니까 잘 들으세요. 여러분 숙종 때 만들어진 상평통곡 이 엽전들 가끔 지나다가도 보셨습니까? 하나같이 동그란 엽전들이더라고요. 어딘가 예외는 있을지라도 대개는 네모진 구멍을 가졌더라고요. 네모진 연못 동그란 점 동일한 의미예요. 왜 이런 모습을 가졌냐면 이 어르신들은 요즘 하늘 한번 보셨어요? 하늘 얼마나 이뻐요. 그리고 한 마디를 더 보내더라고요. 그 기록이 하늘은 한순간도 똑같지가 않아서 계속 변화를 하는 거예요. 변화를 그래서 동그랄 거라고 상상을 해갑니다. 세상은 분명히 움직입니다. 지금도 일어나거든요. 하지만 우리 보통 사람 눈에는 서 있는 것처럼 보이죠? 땅은 네모질 거라고 상상한 거예요. 이 연못에 하늘과 땅을 넣었다는 거예요. 미리 내릴 겁니다. 눈 미리 내리세요. 하얗게 내리겠습니다. 꼭 덮어보세요. 비용적인 기분. 성공한 사각성이 아니라는 얘기 얘기하고 있는 거예요. 겨울에 태어난 연꽃 한 송이가 얹고 있어요. 지붕에 남다른 매력성이라서 작은 성자가 공부력이 연결됩니다. 저도 이번 시간 날씨를 꼭 보시는 말씀 바랄게요. 제 앞에 인생 물입니다. 삼국제라는 말이에요. 숱한 유비, 똑똑한 제갈공명. 이 두 사람의 관계를 물이 없으면 살 수 없는 물고기에 비유한 말. 수어지 교사한 말이에요. 근데 왜 우리 아이들이 사진 찍어주냐? 이름표죠. 쉽게 말하면 탄핵. 바로 아랫사락에 용 2마리 조각이 되어 있어서 성공, 출세를 의미하는 등용문의 기운하는 거예요. 저희 세대 학원 이름 되게 많았거든요. 등용문 기억나시죠? 등용문은 무엇이 반해서 용되는 전설일까요? 이것도 질문 안 해요, 제가. 저희 팀에 사람이 좀 깊으신 선생님들 꽤 계시거든요. 자랑이 아닌데 자랑이 돼버리더라고요. 이 서지를 제가 알아요. 현빈이 왔었죠? 몇 년 전에 그렇죠. 그 답이 나오잖아요. 이준호가 왔었잖아요. 연예인 이름 얘기하는 게 아니죠. 관심 없어요. 와서 뭐 했냐고 정조 역할을 멋있게 한 거예요. 정조의 수많은 업적 가운데 하나 정도는 알아주시면 좋죠. 규장각이라는 단어 아세요? 정조의 모든 마음이 담겨있는 건물이 1771년 건물이 그대로 남아있는 거예요. 전쟁까지 이겨내고 1층은 여러 한자를 씁니다. 각이라는 한자를 많이 쓰시는 것 뿐이에요. 그죠? 누 이런 거 쓰시죠? 1층이 원형 그대로예요. 기본 역할은 왕립 도서관의 규장각을 현존하고 있다는 사실. 지금 비어있어요. 잘 옮겼습니다. 지금 서울대학교에 규장각이 생기는지 역사 연관을 주는데요. 또 주변 건물은 시간상 다 못하죠. 안타깝게도. 기본 역할 도서관이라고 강조했습니다. 그럼 뭐가 맞죠? 또 이런 질문만 드릴게요. 언제 소통하실 거예요? 어려워요. 시간도 많이 걸리고요. 운도 따라야 됩니다. 그때는 어디에 올 수 있냐고요? 바로 오신 분 꽤 많으시죠. 한국의 제일 큰 건물, 국보, 인정전. 제일 큰 건물 쉽게 말하면 거기 넓은 마당 있죠. 이 마당을 조정이라고 부르잖아요. 과거 시험의 마지막 하면 그거 씌워지는 겁니다. 요즘 말하면 정시 같은 개념이죠. 손흥의산, 그죠? 우리 과거 시험은 특채 같은 개념이 있다는 거죠. 단계 생략, 바로 들어오거라 이런 거죠. 이 사람의 마지막 설명입니다. 이름을 계속 말린 건 아니고 튀기는 거. 이거 카드로 사용하는 거.
수고 많으신데 제가 마스크를 못 벗는 게 핑계가 아닌 사실을 제가 두 가지 말씀드릴게요. 제가 직진해야 되는데 저 사진 찍는 곳 들어다 나오고. 날이 좋아서 제가 설명드릴 거 잘 들으세요. 봄과 가을에 좀 양분이 그래서 하루에 서너 번을 거리고 오래 오세요. 숙제 아시죠? 연이에요. 다른 한자 숫자는 물 숫자의 수련이고 애는 잠잘 숫자의 수련이라 아침 오셔야 돼요. 유용지 연꽃이었죠. 또 연꽃 보이는 이유. 아니 붉은 생긴 연꽃이 아니냐? 궁금해하시고 또 알아보세요. 이거에서 그냥 꽃이에요. 다은요 여러분 알고 계시는데 더러운 물에 자라죠. 얼마나 물이 깨끗해요. 애련정입니다. 나쁘지 않죠. 가을 짝짝이 머리 가셔 좋죠. 여기 오시면 나쁘지 않다는 거예요. 근데 손이 많잖아요. 그럼 제가 어떻게 해드려요? 알아서 하셔야죠. 일찍 오셔야죠. 한껏 찍으십시오. 이게 설명이 되는가? 이형을 변신하는 거 좋은 거예요. 우리가 보통 하는 단풍 있죠? 걔는 그냥 단풍이에요. 이해하시죠? 참고만 하세요. 청구장 굉장히 많다는 얘기예요. 그중에 한 그루가 살아있대요. 400살이 돼요. 무슨 나무냐고요? 천연기념물 뽕나무입니다. 이 정원에 뽕나무가 왜 많았을까요? 답이 나왔죠. 왕비님께서 어렵게 오셔서 이 수식어 되게 중요합니다. 제가 강조하는 거예요. 백성 사랑하는 마음을 담고. 이 우리나라 중국이 이 기록에 쟤네 나라 여러 개 나오긴 한데 그 뭐더라? 습율회를 했대요. 습율회. 회 모임이에요. 행사예요. 율, 잠이죠. 습 죽는 거예요. 한중록에도 나와요. 한중록 아시죠? 해경공공 씨 아세요? 견미리 씨 아세요? 모른 척 아세요? 네. 순간이 달라지고요. 오늘이 제일 예쁘다는 얘기 농담 아니었어요. 이 사진은 4년 전 태풍이 이 가지를 주인공을 잘라버려서 저는 아니까 여러분 모르실 수도 있지만 그죠? 저는 너무 이 한 가지 때문이라도 너무 멋있잖아 그죠? 이만한 밤송이를 달고 쭉 늘어진 가지가 운치 이름표가 있으면 읽어보시면 좋다는 얘기를 했고요. 하나 해볼게요. 네, 보자. 이게 뭐죠? 누가 봐도 부채죠? 우리나라 유일한 부채꼴 모양 정자래요. 지금이야 쉽게 만들겠지만 당신 넓고 뭐 남다름을 중요하단 말 기억나시죠? 여러분 강조하는 남다른 거 찾아볼게요. 궁궐의 건물 이름표 되게 네모진 거 아시죠? 벽에 따라서 주변에 뭐 장식도 하고 검은색 바탕에 금색 글씨가 최고의 이름표고 우리 광화문 논란은 계속 이어지고 있고 이건 아시죠? 겸손하셔야 되는데 허리 아프시죠? 술을 만났어요. 파초의 꿈으라 연세 다 많으신 거예요 지금 평균 연령이? 파초는 신선이 들고 있는 풀의 이름 중에 하나고 보물의 이름 중에 파초 잎사귀. 근데 아이들은 파초를 아까 아이들 어디 갔죠? 파초를 모를 거예요. 그럼 제가 어떻게 설명한지 아세요? 눈높이로? 신유빈, 수많은 광고, 마시는 우유, 바나나 잎사귀예요. 쉽게 말하면 친구예요. 파초가. 근데 관은 보는 거, 파초. 아 뱃놀이와 상관이 있구나 라 기억하시고 승, 이길 승자예요. 있을 제자예요. 승리가 있어요 이러면 너무 완벽한 해석인데 어울림이 없어요. 승은 명승 고족의 승이에요. 경승지의 승이에요. 아름다운 경치를 승이라고 부르는 거예요. 전국을 제가 다녀보니까 어디 다 스카이. 아까 거기 색깔 없는 집 그 여자와 같은 인물이에요. 근데 여전히 답을 안 드릴 거예요. 끝까지 따라오셔야 답들을. 화지붕이 남아있는 대단한 곳인데 보수 어려운데 끝내기 더 어렵대요. 여기 폭포도 있어요. 폭포. 숙종 임금이 그 폭포에다가 글씨 그래서 나무 교원류가 나무 화재함이고요. 우리가 다 들어가서 아낌없이 주는 나무 돈 이름이 이렇게 먹고 시작하겠습니다. 바로 설명하면 바로 가면 좋겠는데 제가 50분 정도 여러분과 함께 인연이 있다고 말씀드렸으니까 직업병이 돋아서 성적 순위를 매기게 돼요. 같은 질문인데 알람 올리고 화도 낼 수 있어 이제는. 그래요. 눈 뜨세요. 이렇게 헤어지는 거니까 적응 못하시면 언제 적응하실 건데 저랑.
육각정이에요. 이름 육각정이에요. 서로 똑같지 많고 근데 이름이 거처럼 바뀌었다는 거예요. 존덕정, 덕을 존중하세요. 좋아요. 정답이에요. 네, 맞아요. 네, 좋아요. 이제 알아서 하세요. 시간 없어요. 엄마의 화를 돋았어요. 왜요? 아랫목에 누워버렸거든요. 오늘은 아랫목, 윗목의 차이가 분명히 있어요. 기억나세요? 네. 밖으로 하나 더 있고 아시죠? 이 팻말의 그런 자리의 격의 차이를 누가 봐도 드러내주고 있는 신하의 자리와 왕의 자리. 왕의 자리 머리를 용이 알고 있어요. 용이 알고 있는 게 어째서요? 여기 걸린 것도 보호소리도 많지만 중도는 특이하게 헛기둥도 있어요. 하늘에서 이런 예로는 기둥도 있어요. 왕의 의자에 헛기둥 되게 많아요. 해봤습니다. 쭉 가볼게요. 비슷한 집이라는 거. 이 전문 앞에도 안내판에 사대부 생활처럼 이런 문장도 있거든요. 근데 양반집 아닙니다. 양반집 비슷한 집을 기억하시고 방에 여유롭게 저랑 헤어진 뒤에도 괜찮고 방 오셨을 때 자유가 허락될 때 내가 많이 봤던 예쁜 집이 많잖아 전국에 한번 차이점 찾아보시는 것도 나쁘지 않으실 거예요. 양반집 치자는 여기는 사람 채고 옆에는 안채 들어오는 문의 높은 공장으로 마련인 생각합니다. 이 집의 이름은요 연경당이에요. 연경당 연수라는 집 보여주는 집 87지 때가 어디나 정산 깊은 일이 있을 때 쉽게 말하면 되는 소리가 잔치집이에요. 문화재 보존과 활용 하나가 바뀌었습니다. 5월달에 그죠? 국가유산 유산과 유산의 보존과 활용 시장을 겪고 있어서 이 자리를 선택해서 활용하고 있는 거죠. 국제에도 많이 치르고 지은 집이에요. 이 공연을 테마로 효도 이렇게 지어진 집이라는 거. 역사와 공부하다가 효도하면 이게 파악집이 아니라는 거. 수학하게도 저도 후기가 좀 이런 집 많거든요. 많이 만들었는데 남아있는 것이 없어요. 남아있는 것들 완전 남아있는 다 공부이라는 거. 그런 마음으로 소중히 바랍니다. 여러분 가을 싹둑이가 행복하시길 바랄게요. 안녕히 가세요. 선생님 헤어지는 거에 벌써 알아보세요. 저 넘겨주지 마세요. 마음대로 하세요. 당신까지. 그래서 이거는 다 사람을 키우면 볼 수 있으니까 자기가 원하는 부분으로 해서. 근데 2,000원은 너무 쉴 수 있는 것이 바로 이 소원이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그러면 마마 다음 공간으로 먼저 오신 분들은 이곳에서 노트북성의 되게 도체 복사를 즐기시다가 아래 예상한 복사의 이름이 이러한 노트를 잡아가지고 단추를 내서 일대 정신을 발라간다는 의미의 발람전이다라고
맡아보실 수 있는데 몸이 모두 사각형으로